دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیشی اور اعمال کی جانچ کا بیان ہے۔ عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عدی بن حاتم سے روایت اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا رب کلام نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا جو اس بندے کو چھپا سکے یا اللہ کو چھپا سکے۔ فینظر ایمن منہ، تو بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم من عملی، وہ نہیں دیکھے گا مگر وہ اعمال جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ وینظر اشأم منہ، اور اپنے بائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، نہیں دیکھے گا مگر وہی اعمال جو اس نے آگے بھیجے۔ وینظر ما بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ، اور دیکھے گا اپنے سامنے تو وہ نہیں دیکھے گا مگر آگ کو جو اس کے چہرے کے سامنے ہوگی۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اس میں یہ فرمائی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان سے گفتگو فرمائیں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ کی گفتگو بندے سے براہ راست ہوگی، درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا۔ بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اس کے اعمال ہی نظر آئیں گے، اسے رجسٹر نظر آئیں گے تو لکھے ہوئے جس میں اس کے اعمال لکھے ہوں گے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو اس طرف بھی اس کے اعمال نامہ ہی اعمال نامہ ہوگا، اور سامنے اس کے آگ ہوگی، جہنم ہوگی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھی اتنا خوفناک منظر ہوگا، صورتحال ہوگی، تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی میسر ہو، وہ صدقہ خیرات کرو۔ صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے بچتا ہے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو صدقہ خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ صدقہ حدیث میں آتا ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور وتدفع عنہ المیتۃ السوء او کما قال علیہ السلام، اور بری موت سے بندے کو صدقہ بچاتا ہے۔ تو حدیث کا پیغام یہ ہے کہ صدقہ خیرات بندہ کرے جتنا ہو سکے، اور آخرت جہنم سے بچنے کی انسان کوشش کرے۔ عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم اب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرہ، آپ نے فرمایا کیا تضارون، تم کشمکش میں مبتلا ہوتے ہو کیا سورج کے دیکھنے میں، فی الظہیرہ ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت، لیست فی صحابہ جبکہ وہ بادل میں نہ ہو، قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں، قال فهل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس فی صحابہ، کیا تم کشمکش میں مبتلا ہوتے ہو چاند کے دیکھنے میں 14ویں کی رات کو جبکہ وہ بادل میں نہ ہو، قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں، قال فوالذی نفسی بیدہ لا تضارون فی رؤیت ربکم، حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس سے قبضہ میری جان ہے، تم اپنے رب کو دیکھنے میں بھی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوگے، الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، جیسے تم چاند سورج میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتے۔ قال فیلقى العبد فیقول ای فلاں الم اکرم کا و اسود کا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات فرمائیں گے اور پھر فرمائیں گے، اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، وہ اسود کا، اور میں نے تجھے سرداری نہیں دی تھی، وہ ازوج کا، اور میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی، وہ اسخر لک الخیل والابل، اور میں نے تیرے تابع نہیں کر دیا تھا گھوڑے کو اور اونٹ کو، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ، اور میں نے تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو سرداری کرے، وَتَرْبَعُ، اور چوتھا حصہ وصول کرے، فَيَقُولُ بَلَا، کہے گا کیوں نہیں، قَالَ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ، اللہ پوچھیں کیا کبھی تو نے خیال کیا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات بھی کرے گا، فَيَقُولُ لَا، بندہ کہے گا نہیں، فَيَقُولُ فَإِنِّي قَدْ أَنْسَاكَ مَا نَسِيتَنِي، اللہ فرمائیں گے میں آج تجھے بلاتا ہوں جیسے تو مجھے بھول گیا تھا، ثم یلقى الثانی فذکر مثلا، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ملیں گے اور اس سے بھی ایسی ہی گفتگو فرمائیں گے، ثم یلقى الثالث فیقول له مثل ذلك، پھر اللہ تیسرے بندے سے ملاقات فرمائیں گے اور اس سے بھی ایسی گفتگو فرمائیں گے،
फ़यक़ूलु या रब्बी आमन्तु बिका व बिकिताबिक व बिरुसुलिक व सल्लैतु व सुमतु व तसद्दक़तु, कि गया है मेरे रब मैं ईमान लाया आप पर और आपकी किताब पर और आपके रसूलों पर, वसल्लैतु मैंने नमाज़ पढ़ी, वसुमतु मैंने रोज़ा रखे, व तसद्दक़तु मैं सदक़ा खैरात किया, वयुस्नी बिखैरि मस्तता, और बयान करेगा खैर जितनी वो ताकत रखेगा। फ़यक़ूलु हा हुना इज़न, अल्लाह फरमाएंगे यहाँ ज़रा ठहर जाओ। सुम्मा युक़ालु अलआन नबअसु शाहिदन अलैका, फिर कहा जाएगा कि अब हम खड़ा करेंगे आपके ख़िलाफ़ एक गवाह। व तफ़क्करु फ़ी नफ्सिही, वो सोचेगा अपने दिल में, मन ज़ल्लज़ी यशहदु अलैया, कौन है जो मेरे ख़िलाफ़ गवाही देगा। फ़युख्तमु अला फ़ीही, फिर मोहर लगा दी जाएगी उसके मुँह पर। व युक़ालु लिफ़ख़िज़िही, उसकी रान से कहा जाएगा इन तलिकी, बोल। फ़तन तलिकु, रान बोलेगी। फ़ख़िदु, उसकी रान। वलहमु, उसका गोश्त। व इज़ामु, और उसकी हड्डी। बिअमली, उसके अमल के बारे में। वज़ालिक, और ये मामला इस वजह से होगा लियुज़िरा मिन नफ्सिही, ताकि वो अपने आप को माज़ूर समझे। वज़ालिकल मुनाफ़िक, और ये मुनाफिक होगा। वज़ालिकल्लज़ी सख़तल्लाहु अलैहि, ये वो होगा जिससे अल्लाह ताला शदीद नाराज़ होंगे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। सहाबा ने हुज़ूर से पूछा था कि या रसूलल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला को देखेंगे? ये सवाल किया था, हमें अल्लाह की ज़ियारत होगी, दीदार होगा। तो आपने फरमाया कि क्या तुम दोपहर के वक़्त जब सूरज बादल के अंदर छुपा हुआ ना हो उसको देखते हो या नहीं? साहबा ने कहा देखते हैं। कोई शक में मुब्तला तो नहीं होते, कशमकश तो नहीं होती? लोगों ने कहा नहीं। फिर आपने पूछा क्या 14वीं रात का चाँद जब बादल में ना हो तो क्या तुम उसे देखते हो या नहीं? अर्ज़ किया देखते हैं। कशमकश में मुब्तला तो नहीं होते? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आपने फरमाया कि तुम इसी तरह अल्लाह ताला को भी बग़ैर किसी कशमकश के देखोगे। आपने बहुत प्यारी मिसाल दी है। किसी और चीज़ की मिसाल देते हैं ना कि तुम फ़लाँ चीज़ को नहीं देखते, वो चीज़ महदूद होती ना, वो सारे लोग नहीं देख सकते। लेकिन चाँद सूरज ऐसे करोड़ों लोग एक वक्त में इकट्ठे देख रहे होते हैं, किसी कशमकश में मुब्तला नहीं होते। अल्लाह की ज़ियारत दीदार भी ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद आपने कुछ और बातें इरशाद फरमाई, और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक काफिर को ना, ये मुनाफिक को करीब बुलाएंगे और उससे पूछेंगे क्या बताओ मैंने तुम्हें दुनिया में इज़्ज़त दी थी? कहेगा हाँ या अल्लाह, मैंने तुम्हें सरदारी दी थी, बीवी दी थी, घोड़े और ऊँट सवारियों को तुम्हारे ताबे कर दिया था ताकि तू उन पर सवारी करे, और मैंने तुझे आज़ादी दी थी कि तू रियासत करे, सरदारी करे, मालिक में चौथा हिस्सा वसूल करे। बंदा अर्ज़ करेगा अल्लाह मैंने ये सब काम किए, मुझे आपने ढील मोहलत दी थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये बताओ अच्छा कि तुम्हें कभी ख्याल किया था कि मैंने मरना भी है, अपने रब से मुलाकात भी करनी है, दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब भी देना है, कभी ख्याल दिल में आया था? कहेगा नहीं अल्लाह। तो इससे मालूम हो कि किसी ये काफिर से गुफ्तगू होगी, अल्लाह की, मुसलमान से नहीं होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जैसे तू मुझे दुनिया में भूल गया था ना, मैं तुझे भुलाता हूँ। भुलाने से मुराद ये है कि हम तुझे नज़रअंदाज करते हैं और तुझ पर रहमत नहीं करेंगे, वरना अल्लाह ताला भूलते नहीं हैं। भूलना एक कमज़ोरी है, अल्लाह इस कमज़ोरी से पाक है। कुरान करीम में ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, आपका अंदर न भटकता है न भूलता है। भूलने से मुराद यहाँ क्या है? नज़रअंदाज करना। उसके बाद अल्लाह ताला एक और बंदे को बुलाएंगे, अल्लाह ताला उससे भी गुफ्तगू इस तरह फरमाएंगे, वही जवाब देगा। तीसरे को बुलाएंगे, उससे भी गुफ्तगू फरमाएंगे, वही जवाब देगा। फिर एक और को बुलाएंगे और उससे फरमाएंगे मैंने तुझे सरदारी दी थी, बीवी दी थी, सवारियाँ दी थी, ज़िंदगी थी, बताओ तुमने क्या शुक्र अदा किया? क्या कभी तूने ख्याल किया था कि मैंने मरने के बाद ज़िंदा होना है, अल्लाह को ऐसे मिलना है, उसको जवाब देना है? या अल्लाह हाँ मैंने तो ख्याल किया था। तूने क्या नेकियां की? कि अल्लाह मैं आप पर ईमान लाया, किताबों पर ईमान लाया, आपके रसूलों पर ईमान लाया, मैंने नमाज़ें पढ़ी, मैंने रोज़े रखे, सदका खैरात किया मैंने। ये मुनाफिक होगा। हमारे यहाँ कहते हैं चतरा, ज़बान का बहुत तेज चतरा होगा ये। तो ये अल्लाह से शर्म व हया नहीं करेगा। दुनिया में इसने कोई काम नहीं किया होगा ऐसा, लेकिन अल्लाह के सामने ये बहुत ज़बान चलाएगा और झूठी बातें बोलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ज़रा ठहरो, अभी हम आपके ख़िलाफ़ एक गवाह खड़ा करते हैं, वो गवाह बताएगा कि आपने ये सारे काम किए थे नहीं किए थे। तो हैरान होगा भी आज मेरे ख़िलाफ़ कौन गवाही देगा? अल्लाह ताला उसकी ज़बान, उसकी रान कहेंगे तुम बोल, उससे गोश्त कहेंगे बताओ, हड्डियों को फरमाएंगे बताओ इसने ये काम किए थे। तो फिर हदीस में आता है कि उसने ये काम तो नहीं किए होंगे, तो वो फिर खामोश हो जाएगा और अपने ख़िलाफ़ जो गवाहियाँ सुनेगा बहुत शर्मिंदा और नादिम होगा। तो हुजूर ने फरमाया कि ये मुनाफिक होगा और ये बहुत अल्लाह ताला से बहुत शदीद नाराज़ होंगे। तो इससे क्या बात समझ रही कि दुनिया में इंसान को बहुत चतरा नहीं होना चाहिए कि जो काम वो नहीं करता उनके दावे करे, ये गलत तरीका है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे इन सब चीज़ों के बारे में सवाल करेंगे। हदीस आपने पढ़ ली,
کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھیں گے بتاؤ جوانی کہاں گزاری تھی، زندگی کہاں گزاری تھی، مال کن طریقوں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، ان سب چیزوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کی زیارت ہوگی سب کو۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو انسان اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا جاگتے ہوئے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اور سب سے جو بہترین اور سب سے اچھی نعمت جنتیوں کو لے گی وہ اللہ کا زیارت ہی ہوگی۔ دوسری حدیث میں تفصیل ہے اس کی۔ تو اللہ کی زیارت کا انسان کو مشتاق ہونا چاہیے، اور سب سے قیمتی نعمت جنتی لوگوں کو یہی محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زیارت سے مستفید فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔